خبر شامل کریں گے۔ کراچی کی مختلف سڑکوں پر ٹھیلوں اور پتھاروں کی بھرمار صدر میں بن گیا۔ سڑک سے گزرنے والے شہری بھی اذیت سے دوچار ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں نمرہ ریاست سے، بتائیے گا۔ تو جی شہر کے مختلف مقامات پر اس وقت بھی پتھاروں کی بھرمار ہے کہ مختلف ضلعی انتظامیہ ہو یا بلدیہ عظمیٰ ہو، تمام کی جانب سے کارروائی تو عمل میں لائی جاتی ہے، لیکن مؤثر اقدامات نہیں کیے جاتے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پتھارے ہمیں نظر آتے ہیں، اور جس کے باعث جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ شہریوں کو ٹریفک کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت صدر کے مقام پر موجود ہے اور میرا کپ میں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبی قطار میں جو ہے وہ پتھارے لگے ہوئے ہیں، تجاوزات قائم ہو چکے ہیں۔ ہوٹلز جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی جو ہے کرسیاں باہر رکھ دی جاتی ہیں، وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تجاوزات کی صورت میں، جبکہ جو سٹالز لگانے والے ہیں ان کے بھی جو ہے وہ پتھارے موجود ہوتے ہیں سڑکوں پر، جو کہ ٹریفک کی روانی کو متاثر کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ بتائیے گا یہ جو بھی تجاوزات یا پتھارے موجود رہتے ہیں، اس سے جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ کن مسائل کا سامنا رہتا ہے؟ ٹریفک کا اتنا مسئلہ خراب ہے کہ ہم خود رکشہ چلانے والے لوگ ہیں، ان پتھاروں کی وجہ سے ٹریفک اتنا جام ہو جاتا ہے، عوام بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اب کس کو کیا کہا جائے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اپنی مدد آپ ہمیں اپنے نکلنا پڑتا ہے وہاں سے، باقی گھنٹوں بند ہو جاتا ہے اسٹاف یہاں پر۔ انہوں نے بتایا کہ گھنٹوں تک جو ہے وہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، تو عام شہری ایمبولینس ہو یا کوئی گزرنے والا عام شہری ہو، ان کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ جی اسی پر مزید بات کرتے ہیں۔ کراچی کی مختلف سڑکوں پر ٹھیلوں اور پتھاروں کی بھرمار ہے۔ صدر میں پتھاروں کے باعث ٹریفک جیم معمول بن گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں نمرہ ریاست کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ کراچی کی سڑکیں تجاوزات کا مرکز بن گئی۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر ٹھیلوں اور پتھاروں کی بھرمار، سڑک پر تجاوزات کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا۔ صدر ایمپریس مارکیٹ پر بھی تجاوزات کی وجہ سے سڑک سے گزرنے والے شہری بھی اذیت سے دوچار، کہتے ہیں گھنٹوں ٹریفک جام معمول ہے۔ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ ایمبولینس بھی ٹریفک میں پھنسی رہتی ہیں۔ انتظامیہ کارروائی کرتی ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہی صورتحال واپس یہی ہو جاتی ہے۔ یہ روڈ جام ہوتا ہے، گیس خرچ، پسینجر پریشان، کوئی اسپتال جا رہا ہے، کوئی کدھر، روڈ بند ہے، راستہ کھڑے ہوئے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ یہ کھڑے ہوئے، ٹھیلے والے کلیجی آ رہے، کوئی ہٹا نہیں رہا ہے، بائکیں کھڑی ہوئی ہے روڈ پہ۔ ٹریفک کا اتنا مسئلہ خراب ہے کہ ہم خود رکشہ چلانے والے لوگ ہیں، ان پتھاروں کی وجہ سے ٹریفک اتنا جام ہو جاتا ہے، عوام بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اب کس کو کیا کہا جائے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اپنی مدد آپ ہمیں اپنے نکلنا پڑتا ہے وہاں سے، باقی گھنٹوں بند ہو جاتا ہے اسٹاف یہاں پر۔ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹریفک میں بہت زیادہ جام ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی پیدل چلنے والا بھی روڈ کراس نہیں کر پاتا، کیونکہ اتنی زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے، مطلب کوئی نکل ہی نہیں پاتا۔ اور انتظامیہ یہ ہے کہ ٹریفک پولیس والے تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد روڈوں پہ نظر ہی نہیں آتے کہ کہاں گئے۔ سڑک پر دھرم بھرم ٹریفک کا نظام اور مسائل کا عرصے سے جوں کے تو رہنا متعلقہ اداروں کی توجہ کا طلبگار ہے۔ کیمرہ مین فرحان احمد کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ ایل پی جی انڈسٹری ایسوسی ایشن نے اوگرا کی ترامیم کو اہم قرار دے دیا۔ ایل پی جی انڈسٹری ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان کھوکر نے کہا ہے کہ ایل پی جی کے قوانین میں ترمیم کی منظوری کے بعد غیر معیاری سلنڈر اور مکس گیس مافیا ختم ہو جائے گی۔ اقدام حادثات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وابڈا سے کراچی کے لیے اضافی 50 ملین گیلن پانی کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے چیئرمین وابڈا کی ملاقات ہوئی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ حکومت نے K4 منصوبہ جلد مکمل کرانے کی ٹھان لی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کا فوری کام شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ مراد علی شاہ نے K4 منصوبے کو اہم قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے چیئرمین وابڈا نے ملاقات کی۔ K4 منصوبے کو تیز کرنے پر اتفاق ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی کہتے ہیں کہ K4 منصوبے پر 53% کام مکمل ہو چکا۔ عالمی بینک نے منصوبے کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ توسیع کا کام مارچ 2025 میں شروع کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کے K4 کے لیے 50 میگا واٹ کا پاور پروجیکٹ سپلائی یقینی بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بتایا کہ منصوبے کے لیے سندھ حکومت 8 ارب روپے فراہم کر چکی ہے۔ ہب کینال سے کراچی کو اضافی 50 ملین گیلن پانی فراہم کیا جائے۔
चेयरमैन वापडा ने 132 kV गेट स्टेशन के काम की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद कर दी। वज़ीर आला के जल्द काम शुरू करने की यकीन दहानी। मेयर कराची ने कैनाल के लिए 50 MGD पानी का मुतालबा किया। आजिज़ जमाली, कराची। KMC में लातादाद सरकारी मुलाजमीन की दो महकमों से तनख्वाह वसूली का इंकशाफ सामने आ गया। KMC में जदीद मैकेनिज्म की अदम मौजूदगी के बायस 12,000 मुलाजमीन की रजिस्टर पर हाजिरी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आज जमाली की रिपोर्ट। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में अंधेर नगरी चौपट रात लातादाद सरकारी मुलाजमीन की दो महकमों से तनख्वाह वसूली का इंकशाफ। KMC में जदीद मैकेनिज्म की अदम मौजूदगी, 12,000 मुलाजमीन की रजिस्टर पर हाजिरी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी को घूस मुलाजमीन की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी की भी हिदायत दे दी। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का निसार खोड़ों की जेर सदारत इजलास हुआ। चेयरमैन PAC का कहना था कि बायोमेट्रिक हाजिरी क्यों नहीं है, गोश्त मुलाजमीन का कैसे पता चलेगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ने इतराफ किया कि मुलाजमीन दुगनी तनख्वाह लेते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ने इतराफ किया कि 300 मुलाजमीन दुगनी तनख्वाह लेते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। PAC मेंबर्स की जानिब से मुलाजमीन की 40,000 रुपए कबर की फीस वसूली का भी इंकशाफ सामने आया। कमेटी इजलास में KMC के डायरेक्टर्स समेत 30 से ज्यादा अफसरान शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ आजिज जमाली, C21। इंटरमीडिएट नताइज में 98 कॉलेजेस की कारकर्दगी सिफर रही। सिटी 21 कॉलेजेस की तफसीलात सामने ले आया। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 283 स्कूल्स कॉलेजेस में से 30 कॉलेजेस की कारकर्दगी सिफर रही। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 273 कॉलेजेस में से 30 कॉलेजेस की कारकर्दगी सिफर रही। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। के सरकारी कॉलेजेस में तालीम का बुरा हाल। इंटरमीडिएट नताइज में 98 कॉलेजेस की कारकर्दगी सिफर। सिटी 21 कॉलेजेस की तफसीलात सामने ले आया। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 273 कॉलेजेस में से 30 कॉलेजेस की खराब परफॉर्मेंस। प्री मेडिकल में 277 में से 14 कॉलेजेस की कारकर्दगी सिफर रही। कॉमर्स रेगुलर में 22 और जनरल साइंस ग्रुप में 32 कॉलेजेस की कारकर्दगी भी जीरो रही। जामिया मिलिया, मेहरान, मेमन, लियाकत, अल्लामा इकबाल डिग्री कॉलेजेस शामिल। औरंगी टाउन, मेट्रोविल, इब्राहिम हैदरी के डिग्री कॉलेजेस में भी तालीमी सूरत खराब है। रियाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज लाख्ताबाद, SM गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज फेरिस में मौजूद। गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज गुलिस्तान जौहर में भी परफॉर्मेंस सिफर रही। नाज़िम इम्तिहानात इंटर बोर्ड जरीना राशिद ने बताया कि कॉलेजेस की सिफर कारकर्दगी महकमा कॉलेज के लिए सवालिया निशान है। चेयरमैन बोर्ड इन कॉलेज से मुतालिक सेक्रेटरी कॉलेज को खत के जरिए एतमाद में लेंगे। इस सिलसिले में हमारी यही कोशिश होगी कि हम सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर एजुकेशन को ख़त लिखें जिनमें कॉलेजेस की कारकर्दगी सिफर रही है। इसके लिए चेयरमैन साहब की भी यही हिदायत है। हमारा एक डिपार्टमेंट है इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस, तो वो यकीनन इसके हवाले से ख़त लिखेंगे और जिन कॉलेजेस की कारकर्दगी सिफर रही है तो वो सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर एजुकेशन को बताई जाएगी। इंटरमीडिएट इम्तिहान में सिफर कारकर्दगी दिखाने वाले कॉलेजेस में से सरकारी कॉलेजेस के साथ साथ निजी कॉलेजेस भी शामिल हैं। कैमरामैन सैयद शाजिब के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट के नामजद जज जस्टिस उमर सयाल ने आईनी बेंच में शिरकत से माजरत कर ली। जस्टिस उमर सयाल ने आईनी बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के सरबराह जस्टिस के आगा को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया है। अहम खबर है, सिंध हाई कोर्ट ने नामजद जज जस्टिस उमर सयाल के आईनी बेंच में शिरकत से माजरत कर ली है। जस्टिस उमर सयाल ने आईनी बेंचेस में तश्कील देने वाली कमेटी के सरबराह जस्टिस के आगा को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया है। आईनी बेंच के लिए सिंध हाई कोर्ट के नामजद जज जस्टिस उमर सयाल ने आईनी बेंच में शिरकत से माजरत कर ली। जस्टिस उमर सयाल ने आईनी बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी के सरबराह जस्टिस के आगा को खत के जरिए फैसले से आगाह किया। जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि जुडिशल कमीशन की जानिब से खुद को आईनी बेंच के लिए नामजद किए जाने पर कमीशन का मशकूर हूँ। मेरे तमाम साथी जजेस इसके अहल है कि आईनी मामलात से बखूबी निमट सकें। मुहाजिरीन की क्लेम शुदा जायदादों पर फ्रॉड के जरिए कब्जे का केस। सिंध हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से कबल का सिंध लैंड एलिनेशन बिल से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कमेटी को 6 माह में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी।
بھارت سے پاکستان آنے والوں کی کلیم شدہ جائیدادوں پر قبضہ۔ عدالت نے قیام پاکستان سے قبل کے سندھ لینڈ ایلینیشن بل سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا حکم۔ ہائی کورٹ نے شہری ذوالفقار احمد کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کے مطابق کمیٹی 1917 سے 1947 کے دوران مقامی مسلمانوں کی ہندوؤں کے پاس رہن یا واپسی کے معاہدے کے تحت رکھی زمینوں کا جائزہ لے۔ زمین کے سندھ لینڈ ایلینیشن بل 1947 کے نفاذ کی صورت میں واپسی کا بھی جائزہ لیا جائے۔ کمیٹی کو ریکارڈ کا جائزہ لے کر 6 ماہ میں رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ ریمارکس دیے کہ سیکرٹری قانون سندھ لینڈ ایلینیشن بل 1947 کی کاپی پیش کریں۔ سیکرٹری قانون سندھ قانون ساز اسمبلی کے اراکین کی اس بل پر بحث کا مکمل ریکارڈ 15 دن میں پیش کریں۔ 1947 میں مقامی لوگوں کو معاشی مشکلات سے بچانے کے لیے بل پیش کیا گیا تھا۔ بل اپنے قانونی مقاصد کے حصول میں ناکام کیوں رہا، اس کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے۔ عدالت کے مطابق محکمہ کلچر پارٹیشن کے گرد گھومتی تاریخ اور اس سے جڑی مسائل کی تاریخ کو محفوظ کرنے کے اقدامات کرے۔ محکمہ ثقافت اہل افسران کو اس موضوع پر مکمل تحقیق کے لیے مقرر کرے۔ ان نتائج کو ایک آرکائیو ریکارڈ میں مرتب کیا جائے، عوام تک کتاب کی صورت میں پہنچایا جائے گا۔ طلب پر انٹر بینک میں امریکی ڈالر 9 پیسے مہنگا ہو کر 277 روپے 84 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 11 پیسے، یورو 74 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 21 پیسے مہنگا ہوا۔ ڈیلرز کے مطابق درآمد بل کی طلب پر روپے کی قدر میں کمی دیکھی گئی۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 9 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 75 پیسے سے بڑھ کر 277 روپے 84 پیسے پر بند ہوا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 11 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے 90 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 74 پیسے مہنگا ہو کر 292 روپے 35 پیسے، برطانوی پاؤنڈ 21 پیسے اضافے سے 349 روپے 89 پیسے۔ اوپن مارکیٹ میں UAE درہم 75 روپے 97 پیسے اور سعودی ریال 74 روپے 18 پیسے پر برقرار رہا۔ کراچی کی بزنس کمیونٹی نے نئی ایئر لائن لانے کا بڑا اعلان کر دیا۔ کراچی کی بزنس کمیونٹی ایئر کراچی کے نام سے نئی ایئر لائن جلد متعارف کر رہی ہے۔ آباد کے سابق چیئرمین حنیف گوہر کہتے ہیں کہ ایئر کراچی کے لائسنس کے لیے وفاقی حکومت کو درخواست ارسال کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سیالکوٹ کے بزنس مینوں نے کچھ سال پہلے، تقریباً 5 سال پہلے اپنی ایک ایئر لائن بنائی جس کا نام ایئر سیال رکھا گیا، تو آج کراچی کے بزنس مینوں نے بھی سر جوڑ کر بیٹھے اور اس کا انیشیٹو لیا کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس پرووائڈ کرتا ہے پاکستان کی اکانومی میں، تو کیوں نہ ہم مل کر کوئی ایسا کام کریں کہ ہم بھی اپنے شہر کی ایئر لائن بنائیں۔ الحمدللہ تمام بڑے لوگ جو ہیں کراچی کا جتنا بڑا بزنس مین ہے وہ سب اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوا۔ اس کی لیڈ میں نے لی اور میرے لیڈ لینے کے بعد اس میں ہمارے ساتھ جو ہمارے پیٹرن ان چیف ہے SM تنویر صاحب شامل ہوئے، عقیل کریم ڈیڈی صاحب شامل ہوئے، عارف حبیب صاحب شامل ہوئے، بشیر جان محمد صاحب شامل ہوئے، حمزہ تبانی صاحب شامل ہوئے، خالد طواب صاحب شامل ہوئے، زبیر طفیل صاحب شامل ہوئے۔ اس طرح سے جتنے آپ کو بڑے نام کراچی کے نظر آتے ہیں الحمدللہ وہ سارے پارٹ اینڈ پارشل بن چکے ہیں ایئر کراچی کے۔ اور جو یہاں کے جو صدرن کمانڈر ایئر وائس مارشل عمران صاحب ہیں، ان کو ہم نے ایز اے CEO بنایا اور وہ ایز اے CEO انہوں نے تمام ایئر فورس افسران کی اور دیگر لوگوں کی اپنی ٹیم بنائی جو اسے رن کریں گے پروفیشنلی۔ ہماری وہ ایئر فورس کی ٹیم رن کرے گی ایئر کراچی کو، اور باقی بزنس مین جو ہے سارے شیئر ہولڈرز ہوں گے اور یہاں کے ڈائریکٹرز ہوں گے۔ باسکٹ بال فیڈریشن اسکروٹنی کمیٹی نے الیکشن کی تیاریاں تیز کر لیں۔ کراچی ایسوسی ایشن نے تمام کلب سے تفصیلات طلب کر لیں۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ باسکٹ بال فیڈریشن کے انتخابات، کراچی اسکروٹنی کمیٹی نے بھی تیاریاں تیز کر لیں۔ باسکٹ بال فیڈریشن کی اسکروٹنی کمیٹی کراچی کے چیئرمین اشفاق احمد کہتے ہیں تاخیر سے ہونے والے انتخابات کے باعث سندھ باسکٹ بال ایسوسی ایشن کو تحلیل کیا۔ تمام کلبز اپنے عہدیداران اور کھلاڑیوں کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ صدر صاحب جو ہے سسپینڈ ہوئے ہیں اور ہم نئے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر وہ مل بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو مل بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ اسکروٹنی کی ہے جو فیڈریشن نے دی ہے صاف شفاف انتخابات کی۔ انشاءاللہ یہ جو کلب چیمپئن شپ ہوگی اس کے بعد پہلے ایک A گریڈ ڈویژنل چیمپئن شپ پشاور میں ہونی تھی جو بعد میں شفٹ ہو گئی خانیوال میں، اس کی ڈیٹس اناؤنس نہیں ہوئی ہیں۔ جیسے ہی یہ کلب چیمپئن شپ ختم ہوگی اسکروٹنی کمیٹی کی، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کراچی کی ایک مضبوط ٹیم اس چیمپئن شپ میں بھیجیں، ڈویژنل چیمپئن شپ میں، تاکہ وہ اچھا پرفارم کر کے کراچی کا نام روشن کریں۔
बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्रूटनी कमेटी चेयरमैन ने शिकवा किया, गैर फाल एसोसिएशन चलाने वाले गुलाम मोहम्मद को 2 खत लिखे, लेकिन उन्होंने हमारे किसी खत का जवाब नहीं दिया। उसके अलावा कुछ ऐसे ग्राउंड जो गैर फाल हो चुके थे कराची में, जैसे निश्तर पार्क का ग्राउंड है, और उसके अलावा KMC का ग्राउंड जो है उसमें एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, इंटर स्कूल्स भी हुए हैं, इंटर कॉलेज भी हुए हैं, और उसके अलावा मज़ीद ग्राउंड एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यकीनन इसकी जानिब हमारी बहुत ख़ास तवज्जो है, और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो ग्राउंड आबाद नहीं है उनको आबाद करें और नए ग्राउंड भी वजूद में लाएं। पाकिस्तान बास्केटबॉल स्क्रूटनी कमेटी के मेंबरान का कहना था तमाम क्लब्स 13 दिसंबर तक अपने क्लब की कवायद जमा कराने के बाद इंटर क्लब टूर्नामेंट कराने जाएं और अगला मरहला इलेक्शंस होगा। कैमरामैन ताबिश के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की मुहिम। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली कहती हैं कि तालीमी इदारों के साथ साथ जेलों में कैद ख़वातीन के मसाइल का हल भी अव्वलीन तरजीह है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 16 रोज़ा मुहिम, महकमा तरक्की ख़वातीन और जर्मन डेवलपमेंट का इश्तराक। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली बोली, ख़वातीन कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पर जुल्म का निशाना बन रही हैं। बहुत सी लड़कियां स्कूल जाने से कासिर हैं। देखिए, जो हम स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, वो स्टूडेंट्स होंगे, हमारी तरफ से स्पीकर्स होंगे, और वहाँ का पूरा जो भी कॉलेज स्कूल होगा उनका पूरा स्टाफ होगा। इस तरह से इनको हमने तरतीब दिया है। और एक प्रोग्राम हमारा ऐसा होगा जिसमें हमारी एग्रीकल्चर से जो ताल्लुक़ रखने वाली जो खातून हैं उनको हम सुनेंगे, उनके प्रॉब्लम्स हम सुनेंगे, और किसी हद तक हम हल कर सकते हैं उनको हम हल करेंगे। इस मौके पर डायरेक्टर नाउ कम्युनिटी फरहद परवीन, असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन रेशमा किब्बी, हेड ऑफ AGI मुसर्रत शमसा ने बतौर पैनलिस्ट शिरकत की और शुरा के सवालात के जवाब दिए। लेकिन अगर आप इंटरनल इंक्वायरी कमेटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन अपील इट टू द फेडरल ओम्बड्समैन और प्रोविंशियल ओम्बड्समैन, जो कि फौजिया वकार हैं। वो काफ़ी अच्छा काम इसके ऊपर कर रही हैं, नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सिंध भर में मुहिम जारी है। हमारा अज़्म है कि बाइख्तियार औरत ही मुआशरती तरक्की का ज़ामिन है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, T21। नाजरीन, निहायत दिलचस्प नामों वाली चौरंगियों, गलियों और इलाकों वाला शहर है ये कराची। ऐसा शहर जहाँ के इलाकों के नाम भी अनोखे हैं। गोली मार का जिक्र भी इन्हीं इलाकों में आता है। 50 की दहाई में झोपड़ियों पर मुश्तमिल आबादी आज तिजारती मरकज़ में तब्दील हो चुकी है। इस इलाके का नाम ये कब और कैसे पड़ा, समरीन राशिद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। कराची की एक कदीम बस्ती गोलीमार, जो क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से आने वाले महाजरीन ने आबाद की। 1950 की दहाई में ये झोंपड़ियों पर मुश्तमिल एक गरीब बस्ती थी, जो आज एक बड़े तिजारती मरकज में तब्दील हो चुका है। गोलीमार की खास बात यहाँ की मशहूर सेरेमिक्स मार्केट है, जो मयारी, मुल्की और बरामदी अशिया फराहम करती है। दुकानदार भी कारोबार चलने पर खुश दिखाई दिए। ब्रिटिश के ज़माने में यहाँ फौजी जो थे यहाँ मशक़ें करते थे, गोलियां उड़ाते थे। इसकी वजह से इस इलाके का नाम गोलीमार है। गोलीमार यहाँ पे गोलियों की वो ट्रेनिंग दी जाती थी अंग्रेज़ों के टाइम में, इसी वजह से इसको गोलीमार किया जाता है। अभी भी लोग इसको गोलीमार के नाम से ये जानते हैं। बरतानवी राज के दौर में गोलीमार एक वीरान और सुनसान इलाका था। कहा जाता है कि इस जगह बरतानवी फौजी अपनी निशानेबाजी की मशक करते थे। इंस्ट्रक्टर्स की जानिब से गोली मार का नारा लगाने पर ये नाम आम जबान में गोलीमार के तौर पर मशहूर हो गया। कुछ अर्सा कबल जब कराची के अजीब व गरीब इलाकों के नाम तब्दील किए गए तो उस वक्त गोलीमार का नाम तब्दील करके गुलबहार रख दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से नया नाम भी इस इलाके की तकदीर को ना बदल सका और अब भी गोलीमार का शुमार कराची के पसमानदा इलाकों में किया जाता है। कैमरामैन शहरियार अली के साथ समरीन राशिद, सिटी 21। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान ने UAE वर्क वीज़े के लिए नई शराइत लागू कर दी हैं। अब मुत्तहिदा अरब अमारात नौकरी पर जाने वालों को पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना भी लाजमी होगा। इसके अलावा क्या क्या शराइत हैं, अशरफ खान की रिपोर्ट में जानते हैं।
यूएई नौकरी पर जाने वालों के लिए एक और शर्त। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने यूएई एम्प्लॉयमेंट वीजे के लिए नई शर्त लागू कर दी। वीजे के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी करा। नायब चेयरमैन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन अदनान पराशा ने फैसला खुश आइंद करार दे दिया। कहा कि यूएई में पाकिस्तानी भीख मांगने समेत दीगर मामलात में मुलव्विस है। यूएई वर्क वीजा मिलने में इसलिए ही मुश्किलात का सामना है। ये जो बेगिंग के केसेस और दूसरी चीज़ें ये मोस्टली 99% विजिट वीज़ाज पे आया है। विजिट वीज़ास के ऊपर स्क्रीन आउट करने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हमारा 1 साल से बंद है। 4 नवंबर 2023 से हमारा एम्प्लॉयमेंट बंद है, जिससे हमारी 1,00,000-1,25,000 वर्कफोर्स ऑलरेडी हमारी इफ़ेक्ट हो चुकी है। और ये आपको पता है कि हमारे यूएई का वो सेक्टर है जहाँ पे आपका स्किल्ड और हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग ज़्यादा जाते हैं। अदनान पराशा ने दो टोक बताया कि यूएई हमारा बरादर दोस्त मुल्क है, वहाँ जाने वालों पर उनके कवानीन पर अमल दरामद करना लाजिम है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कंपल्सरी करना बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ से जो लोग वीज़ा चेंज करने के लिए पाकिस्तान आते हैं या वो लोग जो कि अब छुट्टियों पे आते हैं और दूसरी कंपनीज़ को चेंज करते हैं, वो 4, 5, 7 दिन के लिए आते हैं, उन पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी जो यहाँ से वहाँ पे कंपनीज़ अपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमारे 5 से 7 हज़ार जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे बिजनेस सेटअप किया है। उनका कहना था कि सऊदी अरब के बाद यूएई से दूसरे नंबर पर तरसीलात ज़र ज्यादा आती हैं। हुकूमत वर्क वीजे से मुतल्लिक मसाइल जल्दी हल करवाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। धागे की मदद से बनाए गए हसीन शाहकार फनपारों की नुमाइश सज गई, जिसमें मुसव्विरा मरियम आगा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जौहर दिखाए। राहील बेग की रिपोर्ट देखिए। कराची की संत आर्ट गैलरी में दिलकश और मुनफरिद अंदाज का इम्तिजाज के लिए नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में धागे को आर्ट में ढाल कर कैनवस पर हसीन और दिलकश रंगों से मरियम आगा ने पेंटिंग्स तख्लीक की। नुमाइश की क्यूरेटर शहरजाद जुनेजन ने कहा कि नुमाइश में रखे फनपारे अपनी मिसाल आप हैं। आई थिंक इस काम की वैल्यू बहुत ग्रेट है, क्योंकि एक तो बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो इस तरह टेपिस्ट्री रिलेटेड काम कर रहे हैं कुछ बड़े प्रोलिफिक नाम भी हैं जो कि कर रहे हैं, और मरियम उनमें से एक है। और उनका काम ही ऐसा है कि मतलब आप काम की डिटेल में गुम हो जाएं, तो एज अ रिज़ल्ट आई थिंक कि इस काम की वैल्यू और इस काम की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। फन मुसव्वरी में दिलचस्पी रखने वालों ने नुमाइश को खुशाइन करार दिया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ राहिल बेग, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।